सिक्स सेमिस्टर ऑनर्स पेपर XIB राजा रामन राय लंग क्वेश्चन। राजा रामन राय रीतिबोध समाजर रक्षणशीलता करथिले। आधुनिक भारतर सर्वप्रथम महान सामाजिक और धर्मीय संस्कार रूपे परिचित रामन राय थिले जातीय सांस्कृतिक जागरणर मुख्य विरोध तथा भारतीय जागरण त्राणकर्ता। राजा रामन राय 1772 मसीहा मे 22 तारिख में बंगाल हुगुली जिले में एक नैष्ठिक ब्राह्मण परिवार जन्मग्रहण करथिले। तांकर पिता रमाकांत राय और माता तारिणी देवी थिले आदर्श और धर्मपरायण व्यक्ति थिले। तारुण्य मात्र 15 वर्ष बयस रामन राय मूर्ति पूजा और धार्मिक कार्यानुष्ठान विरोध करी बंगला भाषा एक प्रचार पत्र लिखि जहाँ तांको नैष्ठिक पितामाता भावना को शक्त आघात देइथिला और दुखित मर्माहत करिथिला। 1814 मसीह से स्थायी भाव कलिकता रे बसवास कले एवं समग्र मानव जातिर सुख शांति और कल्याण निमंते निजर जीवन और समय को समर्पित करथिले। रामन राय स्वतंत्रता। राजा रामन राय व्यक्ति स्वतंत्रता जड़े दृढ़ समर्थक थिले। तांका विचार रे स्वतंत्रता आंतर्जातिक भावार्थ प्रकट करे। फ्रांस 1830 मसीह विप्लव समय सफल होबारु से अत्यंत सुख और आनंद लाभ करथिले। स्वतंत्रता को से एते भल पाउथिले जे 1832 मसीह संस्कार आईन विषय संपूर्ण रूपे उत्साहित हो उठिथिले। से विश्वर सर्वत्र स्वतंत्रतार बजाय कामना करथिले। राजा रामन राय संवादपत्र स्वाधीनता। वैदिक अंधकार मध्य थिबा भारतीय मानव मध्य सामाजिक सांस्कृतिक और राजनैतिक सचेतनता सृष्टि करिबा और जनमत को सदृश करने उद्देश्य से बंगला फारसी हिंदी इंग्राजी आदि विभिन्न भाषा पत्रिका प्रकाश करथिले। तांकर चलती उद्देश्य विषय जे प्रसंग मानक उपरे जनमत सृष्टि करी सरकार निकट में जनप्रिय दाबी और अभियोग उपस्थापन करने थिला तांकर उद्देश्य। 1823 मसीह संवादपत्र अध्यादेश जारी होइथिला। राजा रामन राय अधिकार। राजा रामन राय नागरिक अधिकार जड़े पृष्ठपोषक थिले। भारतर ब्रिटिश शासन भारतीय मानक पई एक आदर्शवादी बोली से भाबुथिले बा मन्य करुथिले। भारत में ख्रीष्टियान धर्म प्रचारक माने प्रचार शैली को निंदा करी से कहिथिले तिरस्कार और अपमान बल कौनसी धर्म को पराजय करने को किंबा सांस्कृतिक लाभ आशा प्रदान युक्ति और न्याय को विरोधी। राजा रामन राय न्याय। ब्रिटिश शासन न्याय व्यवस्था और न्याय प्रशासन उपरे राजा रामन राय संतुष्ट नथिले। 1826 मसीह ब्रिटिश संसद द्वारा परिचालित भारत विचारक मंडली विधायक से विरोध करथिले। जेतेबेले 1832 मसीह संसदर शांति न्याय और विचारक मंडली विधेयक जस्टिस ऑफ पीस एंड पारित है। रामन राय अधिकारी मानव न्यायिक विचारक उत्तरदायित्व रहिबा उपरे गुरुत्व दे। आईन और नैतिकता। रामन राय आईन उत्पत्ति संक्रांतीय उभय इतिहासगत ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक मत को ग्रहण करथिले। ऐतिहासिक दृष्टि तथा परंपरा और शिक्षा। रामन राय जड़े बड़ विद्वान थिले जे बंगला फारसी अरबी संस्कृत हिंदू लाटिन ग्रीक और इंग्राजी आदि अनेक भाषा जानी माता ज्ञान अर्जन करथिले।
ହିନ୍ଦୁ, ଇସଲାମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଧର୍ମ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ରାଜା ରାମମୋହନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ଡେଭିଡ୍ ହାରେଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ମହାନ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ। ସତୀପ୍ରଥା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ବିଧବା ନିଜ ସୂତ୍ର ସ୍ୱାମୀର ଚିତାଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସତୀ ହୋଇପାରିବ। ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମ ଓ ପ୍ରଗାଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ପରିଶେଷରେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିନ୍ 1829 ମସିହାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ନ ଥିବା ବିଧବା ବିବାହ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ରକ୍ଷଣଶୀଳ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବିବାହକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜକୁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ନବଜାଗରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ବୈଚାରିକ ବିପ୍ଳବର ଏହା ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲା। ଏହା 1828 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ 1830 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥ ନିରଙ୍କୁଶ ବା ସ୍ୱାଗତ ସତ୍ତା ଅଥବା ପରାତ୍ମକ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସମାଗମ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟବାଦ। ରାମମୋହନ ରାୟ ଜଣେ ବିଶ୍ୱ ନାଗରିକ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଥିଲେ। ଜାତି ଧର୍ମ ଭାଷା ଓ ସୀମାରେଖାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ମହାନ ଇଂରେଜ ଦାର୍ଶନିକ ଜେରେମି ବେନ୍ଥମ ମାନବ ଜାତିର ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଓ ପ୍ରିୟ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 1823 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପେନ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଖବର ଶୁଣି ସେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ତାହାକୁ ଏକ ଭୋଜି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗଠନ ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ରାମମୋହନ ରାୟ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଉଦାରବାଦ। ବ୍ରିଟାନିକା ବିଶ୍ୱକୋଷର ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ସରକାରର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଧାରଣା ସମାଜରେ ସାଂଗଠନିକ ନୀତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନର ଏକ ପଥ। ଜେଫରସନ କହିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷର ମନ ଉପରେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚିରନ୍ତନ ଶତ୍ରୁତା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜାବେଦୀରେ ଶପଥ କରିଛି। ରାମମୋହନ ରାୟ ନାଗରିକ ଅଧିକାରର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ବୈଧ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହିଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଉଚିତ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣର ଜନକ ଓ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା। ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣ ଜନକ ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ 1828 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ, ଯାହା ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ସକ୍ରିୟ ଆବିର୍ଭୂତା ହୋଇଉଠିଥିଲା। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ଓ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ପରିଶେଷରେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିନ୍ 1829 ମସିହାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସତୀ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ସେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ବହୁସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ ଓ କନ୍ୟା ଶିଶୁ ହତ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱକାଳୀନ ମାନବବାଦର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ।